بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات دے، آمین ثم آمین۔ تو ویورز، آج میں آپ کے سامنے والدین کے حقوق لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حقوق والدین، اللہ پاک نے اتنا انہیں درجہ دیا ہے، اتنی ان حقوق کو اللہ رب العزت نے شان دی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ انتہائی اونچے درجے کا، اوپر کے درجے کا یہ گناہ کبیرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ گناہ ہے کہ اپنے والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ تمام کبیرہ گناہوں میں سے یہ اوپر سے نچلے درجے یعنی کہ دوسرے نمبر کے درجے کا بڑا گناہ ہے یہ۔ تو انتہائی درجے کا گناہ شرک کرنا، اور اس کے بعد یہ بڑا گناہ آتا ہے، اور باقی تمام گناہ جو ہیں گناہ کبیرہ ان سے چھوٹے ہیں۔ تو اندازہ تو ہو گیا ہوگا، میں اور آپ اس چیز کا اندازہ لگا کے ہم سوچ سکتے ہیں کہ حقوق والدین کی حق تلفی کرنا، ان کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ معاشرے میں انسان کو جن ہستیوں سے سب سے زیادہ مدد اور سرپرستی اور سہارا ملتا ہے وہ والدین ہیں۔ والدین صرف اپنی اولاد کی پیدائش ہی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اس کی پرورش اور تربیت کے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تجربہ شاہد ہے کہ انسانی بچے کی پرورش سب سے مشکل کام ہے۔ اسے مسلسل کئی سال تک نگہداشت اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں صرف والدین ہی کی ذات ہے جو اپنی اولاد کی اس قدر بے لوث اور لگن کے ساتھ خدمت و پرورش کرتی ہے۔ والدین اپنے راحت اور آرام کو اولاد کے راحت اور آرام پر قربان کر دیتے ہیں۔ ان کی محبت، شفقت اولاد کے لیے رحمت باری تعالیٰ کا وہ صاحبان ہے جو انہیں مشکلات و مصائب زمانہ کی کڑی دھوپ سے بچا کر پروان چڑھاتی ہے۔ دراصل انسانیت کا وجود خدا تعالیٰ کے بعد والدین ہی کا مرہون و منت ہے۔ اسی لیے قرآن و سنت میں توحید و رسالت کے بعد والدین کے حقوق پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ذیل میں ان حقوق کا مختصر جائزہ لیا جاتا ہے۔ اسلام والدین کے ساتھ بہترین حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے۔ ان کی خدمت کرنے اور نرمی اور شائستگی کے ساتھ پیش آنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ
अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिम वला तनहरहुमा वक़्ल लहुमा कौलन करीमा वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उनको उफ तक ना कहो और ना उन्हें झिड़को और उनसे बात अदब के साथ और इज्जो नियाज से और नरमी के साथ उनके आगे झुके रहो और उनके हक में दुआ करो कि ए परवरदिगार, जैसा उन्होंने मुझे बचपन में शफ़क़त से परवरिश किया तू भी उनके हाल पर रहमत फरमा। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि ihसाना, और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया। तो अहादीस मुबारका में भी वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की बहुत ताकीद की गई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह ताला को कौन सा अमल सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक्त पर नमाज अदा करना। मैंने पूछा फिर उसके बाद कौन सा अमल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप के साथ नेकी करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया और उसने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी माँ। उसने फिर पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि तेरी माँ। उसने तीसरी मर्तबा फिर पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा भी यही फरमाया कि तेरी माँ। फिर उसने दोबारा पूछा, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा बाप। यानी कि क्या यहाँ से साबित होता है कि 3 हक अल्लाह ताला ने माँ के रखे हैं और 1 हक अल्लाह ताला ने बाप का रखा है। तो अल्लाह ताला के बाद इंसान पर वालिदैन का एहसान सबसे ज़्यादा है। उन्होंने उसकी पैदाइश, परवरिश और तरबियत में बड़ी तकालीफ उठाई हैं जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी शुक्रगुजारी के साथ वालिदैन की शुक्रगुजारी का भी हुक्म दिया है। चुनांचे इरशाद होता है इनिशकुरली वली वालिदै का, मेरा भी शुक्र करता रहो, मेरा भी शुक्र करते रहो और अपने माँ बाप का भी शुक्र करते रहो। तो यहाँ पर एक बात वजाहत तलब है कि अल्लाह पाक ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालदा के यानी कि माँ के 3 हकूक़ क्यों रखे हैं। माँ के 3 हकूक़ अल्लाह ताला ने इसलिए रखे हैं कि माँ ने इंतहाई 3 तकलीफ़ों से उस बच्चे को उनकी परवरिश की। और उसे पहली बात तो ये है कि 9 माह उसे तकलीफ़ के साथ अपने शिकम में रखा, उसके बाद इंतहाई तकलीफ़ के साथ उसे दुनिया में लाने का सबब बनी, यानी कि उसे पैदा किया। और तीसरी बात ये थी कि इंतहाई मुश्किल मराहल से गुज़रकर उस बच्चे को गर्मी सर्दी से बचाया और हर धूप छाँव और नफ़ा नुकसान से बचा के उसकी परवरिश की और उसे परवान चढ़ाया। तो ये 3 मुख्तसर हकूक़ मैं वालदा के बारे में आपके सामने पेश कर रही हूँ। उसके बाद चौथा हक जो वालिद साहब का है वो ये है कि वालिद ने भी अपनी बीवी के साथ मिलकर उन बच्चों को बेहतरीन परवरिश उनकी की और उनके लिए सर्दी गर्मी में अपनी जान मारकर मेहनत मुशक्क़त के साथ रिज़्क़ हलाल कमा के उस बच्चे को पाला पोसा, उसकी अच्छी तरबियत की और उसे परवान चढ़ाया। तो ये वालिद की बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ी औलाद के ऊपर वालिद का ये एहसान है। तो आजकल
ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں نہیں سکھاتے، حالانکہ یہ تربیت کا پہلا حصہ ہے، پہلا حق ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر کا حق جو ہے وہ والدین کے حقوق ہیں کہ جو ہمیں اپنی تربیت میں شامل کرنے چاہیے اور اپنے بچوں کو ان کی شناخت کرواتے رہنا چاہیے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔